Hello students, in the last class we already discussed about inheritance of one gene or monohybrid cross. In this video we are going to discuss about inheritance of two gene or dihybrid cross. So today we are going to deal with inheritance of two gene. Before dealing with inheritance of two gene, let's recall inheritance of one gene or monohybrid cross what we learned in previous video. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಂಡಲ್ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಿ ಹೈಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಟಾಲ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಆಲ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್. ಅದೇ F1 ನ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ F2 ಜನರೇಷನ್, ಸೊ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ F2 ಜನರೇಷನ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 3:1. ಅಂದ್ರೆ 3 are tall, 1 is dwarf. This is phenotypic ratio of monohybrid cross. ಅದೇ genotypic ratio ಬಂದ್ರೆ 1:2:1, where 1 is homozygous tall and 2 are heterozygous tall and 1 are homozygous dwarf. ಇದನ್ನ monohybrid cross ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಎರಡು ಲಾಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಜೀನ್ ಆರ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಜೀನ್ ಆರ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. So simple definition, monohybrid cross andre cross made between two parents with single contrasting character. Di andre two. So dihybrid cross means the cross made between two parents with two contrasting characters. So in monohybrid, I am comparing monohybrid with dihybrid. In monohybrid, to explain monohybrid, Mendel selected only one character, that is height of pea plant. ಸೊ ಇದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಇನ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ 7 ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆಂಡಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇನ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ and recessive one is wrinkled, and second contrasting character is the seed color, in which the dominant one is yellow and recessive one is green. That means in seed shape round is dominant over wrinkled, whereas in seed color yellow is dominant over green. Hagadre, to explain this, Mendel used capital R as a symbol to denote round and W is used, or instead of W we make R because to take capital and small letter, R is used to denote wrinkle, whereas capital Y is used to denote yellow and small y is used to denote green color. So by taking this, Mendel made a cross between these two characters. So remember it, round and yellow are the dominant varieties, whereas wrinkled and green are the recessive variety. By knowing this condition, Mendel performed crossing. So ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ we understood this, then we move for crossing.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ round yellow, they are pure lines. Along with round ಗೆ contrasting ಯಾವುದು wrinkled, yellow ಗೆ contrasting character ಯಾವುದು green. So these are dominant varieties and these are the recessive variety. Parents ಆದ್ಮೇಲೆ next one is genotype. So round is denoted by capital R and yellow is denoted by capital Y. Whereas next wrinkled, small r, round ಗೆ opposite wrinkled. Wrinkled is recessive ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ small letters ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yellow dominant, capital Y ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. Green recessive, so we mention with small y. Then gametes, ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಒಂದು gametes, homogametes. So I take capital R instead of 2 and both are same, I take capital Y. So ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, 1 R ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎರಡು Y ಸೇಮ್ ಇದೆ, 1 Y ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ನ ಯಾವತ್ತು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, parents, genotype, gametes ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ F1 generation, F1 generation ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, in F1 generation we obtain ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರೀ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R, ಸ್ಮಾಲ್ r, capital Y, small y, capital R, small r, capital Y, small y. So in F1 generation, the obtained all the offsprings are round yellow, because round is dominant over wrinkled, yellow is dominant over green. So ಇವೆರಡು ಜೊತೆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಸೊ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಬಟ್ ಇದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ yellow round. So in F1 generation, the obtained offsprings are heterozygous yellow round. So in F1 generation, the obtained offsprings are heterozygous round yellow. So next F1 generation ಏನು ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಬಂದಿತ್ತು F1 ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ F1 ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇಂಟು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೋ ಬಂದಿರೋದು, ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಇಂಟು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So next we will perform F2 generation. So next in F2 generation, parents ಏನಾಗುತ್ತೆ F2 generation ಅಲ್ಲಿಗೆ, heterozygous round yellow into heterozygous round yellow. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ F1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R, ಸ್ಮಾಲ್ r, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y, ಸ್ಮಾಲ್ y. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಜಿನೋಟೈಪ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R, ಸ್ಮಾಲ್ r, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y, ಸ್ಮಾಲ್ y. ಈಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒನ್. All students will have a confuse how to write gametes. ಹೇಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಈಗ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ r ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದರ ನಾಲ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಸಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಎರಡನೇ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬರಿಬಹುದು 1 into 3 ನೋಡಿ, 1 2 3 4 ಅಂತ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 1 into 3 ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಥರ್ಡ್ 2 into 3 ಮಾಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಈ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರೋದಿಲ್ಲ, 16 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ 4 ಈ ಕಡೆ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, 4 + 4 16 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, 4 4 8 4 12 4 16 ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಣ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಇದೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈಗೂ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈನ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಏನ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 1 2 3 4 ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 1 2 3 4 ಅಂತ ನೇಮ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ 1ನ ಈ 4 4 ಜೊತೆ 1 2 3 4 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ 4. ಅದನ್ನ ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಎರಡನೇದನ್ನ ಈ 4 ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈಗೂ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎರಡನೇದನ್ನ ಇವು 4 ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ small y. Third with all 4. Capital R, small r, capital Y, capital Y. Capital R, small r, capital Y, small y. Then small r, caps Y, Then small r, capital Y, small y. Fourth with all those. Capital R, capital Y, small y. Capital R, small y, small y. Small r, capital Y, small y. Small r, small y, small y. ಸೊ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ we observe the phenotypic ratio and genotypic ratio. This is the checkerboard of F2 generation. So total 16 ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we look of the phenotypic ratio. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ 16 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿನೋಟೈಪ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ wrinkled, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಇದು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಇದು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, 3 ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇದು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇದು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೆನ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು 9 ಇದೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೌಂಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್. ಒಂದಾಯ್ತಾ, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್? ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ 3 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಂಕಲ್ಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 2 and 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ 3. ಉಳಿದಿದ್ ಯಾವುದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್.
ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 16 ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 16 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? 9 + 3 12, 10 11 12, 12 + 3 15, + 15 + 1 16, 16 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಸಾರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ and wrinkled green is also parental character, but these two what we obtain is recombinant variety or a recombinant or new variety which is not observed in the parents. ಈ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಲಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ the alleles for two or more contrasting characters, listen here, when the alleles for two or more contrasting characters were brought together in F1 generation, they assort independently in F2 generation. When the alleles for two or more contrasting characters were brought together in F1 generation, they assort independently in F2 generation. Assort ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, whereas small r is associated with capital Y also and small r is associated with small y also. ನಮಗೆ ಏನು F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದೇನು ಬಂದಿದೆಯೋ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಜೊತೆನೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಜೊತೆನೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? This is about law of independent assortment. So ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 3:1 ಬಂದಿತ್ತು, 3 ಆರ್ ಟಾಲ್ 1 ಆರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 16 ಇರೋದ್ರಿಂದ 9:3:3:1 ಬಂದಿದೆ. ವೆರಾಸ್ 9 ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ, 3 ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, 3 ಆರ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ, 1 ಆರ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಇದಿಷ್ಟು ಬಂತು. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹೇಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟ್ರಿಕಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ 9 ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 ಇದೆ 9 ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ. ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ?
ಇದು 1 ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಇದು 2 ಇದೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ 2 ಆಯ್ತು. 2 2 4 5, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 9 ಬೇಕು ನೋಡಿ. 1 2 3 4 ಇವು 4 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 9 ರೌಂಡ್ ಇಂದು ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1:2:2:4 ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ರೀತಿನೇ ನಾನು ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡಿ. 1 2 2 4 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದರದ್ದು ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 4 ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎರಡನೇದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ 3 ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ತೆಗೆದುಕೋಣ. ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿದೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, 3 ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ 1 ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 2 ಮತ್ತು 3 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದರ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 1:2. ದೆನ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ 1 2 3 ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ 1 ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ 2 ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋದು ರೇಷಿಯೋ 1:2. ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು? ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದರ ರೇಷಿಯೋ 1. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ದು 1:2:2:4 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1:2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರದ್ದು 1:2:1. This is about the genotypic ratio of dihybrid cross. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀಟಿಗೆ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ homozygous double recessive characters are present in Punnett square of dihybrid cross? homozygous double recessive. homozygous ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಎರಡೇ ಇಲ್ಲಿ homozygous, ಇದು ಒಂದು ಇದೊಂದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ 1 homozygous double recessive is present. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್. So next we will focus on test cross for dihybrid cross. So ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್. F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಡಬಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. 1:3 ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. 1:4 ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. 2:3 ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. 2:4 ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ.
ಇದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೈ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇದು 4 ಜೊತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3 4. ದಿಸ್ ವಿತ್ 1 ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ 1 ಜೊತೆ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, write with another color. Capital R, small r, capital Y, small. 2 with this ಮಾಡಿ. Capital R, small y, small y. Then 3 with this combination. Small r, capital Y, small y. 4 with this combination. Small r, small y, small y. ನೋಡಿ, this is heterozygous round, heterozygous yellow. 1. Heterozygous round, homozygous green. 1. Homozygous wrinkled, heterozygous yellow. 1. Homozygous wrinkled green. ನೋಡಿ ಬರೋ 4 ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 1:1:1:1. ಬರೋ ರೇಷಿಯೋ 1:1:1:1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ dihybrid cross. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ genotype of their constituents. So this completes the inheritance of one gene and inheritance of two gene that are explained by Mendel. Inheritance of one gene ಅಲ್ಲಿ purity of gametes ಬರುತ್ತೆ, law of dominance ಬರುತ್ತೆ. and the inheritance of two gene or dihybrid cross ಅಲ್ಲಿ we are going to explain about independent assortment. Okay, this is very important for 5 marks question. Okay, in next video we are going to discuss very important neat concept. Thank you.